آج کل لوگوں کا جسم نہیں تھکا، ذہن تھک گئے، لوگ کمزور باتیں کرنے لگ گئے. اور جسم کی تھکاوٹ ویسے بھی ایک رات صحیح کر کے سو لیں، کوئی ایک آپ گولی کھا لیں جسم درد کی تو سویرے ٹھیک ہو جاتی ہے. تو ذہن تھک جائے نا، بندہ کسی کام کا نہیں رہتا. اور میں بڑے درد سے یہ بات کرنے لگا ہوں کہ جوانوں کا ذہن تھک گیا. جوان کمزور باتیں کرتے، مایوسیاں پھیلاتے. سنیں، حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں طائف والے دن نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھا. حضور نے ہر دروازے پہ دستک دی، ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، الٹا پتھر مارے، وجود سارا لہو لہان ہو گیا. حضور تشریف فرما ہوئے ایک باغ میں آ کے میں نے عرض کی یا رسول اللہ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں، آپ میری بات پہ غور کریں گے، آپ دعا کریں. حضور نے ہاتھ اٹھائے، کہتے ہیں جب ہاتھ اٹھے تو میں سمجھا اب یہ تباہ ہو جائیں گے. دعا کیا کی؟ ہاتھ اٹھے ہوئے لہو لہان ہے سارا وجود. ہمارے بچے کہتے ہیں جی مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی. تو میں کہتا ہوں برداشت کرنی کون سی ہوتی ہے؟ صحیح بات کو تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. یہ کیا عجیب کہانی ہے کہ مجھ سے غلط بات، بھائی صحیح کو برداشت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ برداشت تو کرنی غلط ہے. اور آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ غلط بات کے مقابلے میں بھی آپ صحیح بات بیان کریں، غلط بات کے مقابلے میں بھی صحیح بات، اور سامنے والے کے ترش رویے کے مقابلے میں میٹھا بولنا ہی تو کمال ہے. یہی تو کمال ہے، یہی تو اخلاق عالیہ کی بلندی ہے. تو انہوں نے پتھر مارے. جوانوں غور کرنا، حضور نے ہاتھ اٹھائے، دعا کیا کی؟ کہا اللہم اہدی قومی، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے. فإنہم لا یعقلون، فرمایا یہ عقل ہی نہیں رکھتے. جس طرح بندہ چھوٹے بچے کے بارے میں نہیں کہتا وہ چھوڑ اسے تو پتہ ہی نہیں. آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حضور نے فرمایا اللہ انہیں ہدایت دے دے. یہ عقل اگر انہیں شعور ہوتا تو کبھی بھی یہ کام، اب جو بات میرے مضمون کی ہے وہ آ گئی. حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو کہا تھا کہ دعا کریں تباہ ہو جائیں. تو حضور آپ نے ان کی ہدایت کی دعا کر دی، مانا تو ایک بندہ بھی نہیں، ایک بندہ بھی نہیں مانا. پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے نہیں مانتے تو پھر بھی ہم ہلاکت کی دعا نہیں کریں گے، اس لیے کہ اگر یہ نہیں نہ مانتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں میرا کلمہ پڑھ جائیں گی. یعنی اگلی نسل پہ امید لگا لینا، بالکل مایوسی نہ کرنا کبھی بھی، آئندہ نسل مان جائے. ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جی مجھے 15 سال ہو گئے لوگ نہیں مانتے. تو میں کہتا ہوں بس ابھی سے ہی، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، کیونکہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. بھائی اتنی جلدی آپ نے کہہ دیا کہ کچھ نہیں ہو سکتا. او خدا کے بندے، کریم محبوب فرمانے لگے اگلی نسل مان جائے گی، یہ نہیں مانتے. اب حضور کی اتباع کریں، کبھی بھی مایوسی کا شکار نہ ہو، کبھی بھی بڑی بات کریں، بڑا حوصلہ پیدا کریں. دوسری بات، حضور نے نا ہمیں یہ بتایا کہ بھروسہ بندوں پہ نہیں کرنا، بھروسہ اللہ پہ کرنا. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کا بھروسہ غیر اللہ کا نہیں. ان کو ہم غیر اللہ کہتے ہی نہیں، یہ غیر اللہ نہیں ہوتے، اولیاء اللہ. یہ تو اللہ والے ہوتے ہیں، لیکن اولیاء اللہ ہونے چاہیے. تویز دھاگے والوں بابوں کی بات نہیں کر رہا. ہاں جمعرات والا دن بابا جی سویرے 9 بجے بیٹھیں گے اور تویز لکھیں گے عصر تک، اور پھر اتوار والے دن بیٹھیں گے بتائیں گے کیا جڑا آ رہا ہے کہ تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے. کنے کیتا ہے کہ دسن دا مینوں حکم نہیں، جنی کوئی شرارت دا مینوں حکم سی اونی میں کر چھڑی ہے. اگوں تو شک کردہ پھر سارے آندے. کیا تماشا ہے. آپ یہ منصب رشد و ہدایت ہے، یہ منصب ہے طریقت والوں کا. داتا علی اجمیری تعویذ لکھتے تھے، خواجہ اجمیری تعویذ لکھتے تھے. بتائے کس کتاب میں لکھا ہے کہ غوث پاک سارا دن تعویذ لکھتے تھے؟ تعویذ لکھنا جائز ہے، تعویذ دینا جائز ہے، دم کرانا بالکل جائز ہے، لیکن یہ کہ صرف یہی کام کرنا. میرے غوث پاک تو سویرے مدرسے میں بیٹھ کے پڑھاتے تھے، وہ تو عصر کے بعد درس حدیث دیتے تھے، تفسیر کے سبق دیتے تھے. وہ تو 70 ہزار کے مجمع کو روز عشاء کے بعد رسول اللہ کا دین بتاتے تھے. ہفتے میں 3 دن جلسے کرتے تھے. انہوں نے تو دین کا کام کیا.
किताबें लिखी गौस पाक ने आज तक हमारे पास मौजूद हैं। ये क्या तरीका हुआ? सवेरे तवीज़, और फिर वो चूंकि कौम को लगा इस काम पे दिया तवीज़ धागे पे, तो कौम भी लग गई है। वो भी आप वजीफ़ा बताएं पढ़ने के लिए तो लोग नहीं पढ़ते, कहते पीर साहब इन्हें कोई गट कर दियो। तो मैं कहता हूँ जो तवीज़ मैं दूंगा उसमें पता नहीं असर होगा कि नहीं। वो तवीज़ ठीक नहीं जो मदीने वाले रसूल ने अता फरमाया है। हुजूर ने फरमाया सूरत बकरा पढ़ो, जिन क्या शैतान भी तुम्हारे घर से भाग जाएगा। हुजूर ने फरमाया सूरत वाक़या पढ़ो, कभी फाका नहीं आएगा। हुजूर ने फरमाया एक बार सूरत यासीन पढ़, रब 10 कुरान पाक का सवाब अता करेगा। तो ये काम करें आप, लेकिन इसके लिए वज़ू करना पड़ता है, कुरान पाक खोलना पड़ता है। लिहाजा वो लगाने वालों ने भी इस काम लगा दिया। कमज़ोर बातें करते हैं नौजवान, कच्ची बातें करते हैं। वो जी मुझे काला जादू हो गया है, मुझे फलाना, यानी अभी तक ना, अब तो कभी समझाया करते थे, अब तो गुस्सा आता है यार। इतना मुसलमान जवान इतना कद काट, और क्या कह रहा है, कहता है काली बिल्ली रास्ता काट गई थी, मेरा काम नहीं हुआ। तो मैं कहता हूँ मेरा तो बहुत सारी काली गाड़ियाँ रोज़ रास्ता काट जाती हैं, सफ़र करूँ कि छोड़ दूँ? वो काली गाड़ी गुजर गया लिहाजा अब नहीं जाना। क्या तो हम मात हैं, ओहाम परस्ती है। किन चक्करों में पड़ गए आप बाहर आएँ और किसी कमज़ोर अकीदे की तरफ कभी नहीं जाएं। ये जो सूफियात है ना, सूफिया, ये तो अकीदा तौहीद चखा दिया करते थे। अकीदा तौहीद के असल नुमाइंदे सूफियात थे। असल उन्होंने तो तौहीद सही करके समझाई थी। उन्होंने तो बताया था कि सारी तवज्जो ही अल्लाह की जानिब करनी है। ये किस तरह का दौर आ गया कि लोग तो हम्माद का, ओहाम परस्ती का शिकार हों। कभी किसी इस चक्कर में नहीं पड़े। सुने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या बताया। हुजूर हमारी तवज्जो हमारे रब की जानिब कराते हैं। वदायन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। रब फरमाते मेरे महबूब तो तुम्हें रब की तरफ दावत देंगे। हुजूर तो अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं, अल्लाह की तरफ हुजूर ने लोगों को बताया। अकीदा तौहीद थाम के रखो, मजबूत हो जाओगे। देखे ना, गारे सौर में हुजूर थे, था हज़रत सिद्दीक़ अकबर थे, तीसरा कोई भी नहीं था। हज़रत सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत का इनकार इसलिए कुफर है कि उनका ईमान, उनकी सहाबी होना कुरान से साबित है। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, इसलिए उनकी सहाबियत नस से साबित। तो गारे सौर में हज़रत सिद्दीक़ अकबर हैं और साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तीसरा कोई मौजूद नहीं, ना अंदर असला भी कोई नहीं। और बाहर जो काफिर पीछे पड़े हुए थे, गिरफ्तार करना चाहते थे, वो गार के दरवाजे तक आ गए। नौजवान मेरी बात पे गौर करें, यानी बिल्कुल सामने आ गए वो। अब अंदर असला कोई नहीं, बाहर फौज कोई नहीं, दरमियान में पर्दा क्या है, दीवार क्या है, मकड़ी का जाला। और मकड़ी का जाला फूंक मारे तोड़ जाता है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब पैर देखे ना कुफार के, वो तो आ गए, नीचे देखा तो कदम नज़र आ रहे थे। अर्ज़ की या रसूलल्लाह वो तो आ गए। थोड़ा घबराए, अपने लिए नहीं, हुजूर के लिए घबराए। या रसूलल्लाह वो तो आ गए, आपने मेरी बात पे गौर करनी है। ये चीज़ अगर आपको मिलेगी ना, आप मजबूत हो जाएंगे। हम जो कमज़ोर बातें करते हैं ना, वो इसलिए करते हैं, वो पैसे कोई नहीं, कबीला कोई नहीं, बरादरी थोड़ी है, वोट कोई नहीं, फलां। क्या बात करते हैं आप? जिनके साथ रब होता है उन्हें किसी और की ज़रूरत होती है? क्या बात, ये मुसलमान तो इस तरह की गुफ्तगू नहीं करता, ये मुसलमान का लबो लहजा ही नहीं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ज़रा सा घबराए तो हुजूर ने क्या फरमाया, आप मेरी बात पे फिर गौर कर लें, मैं जो तमीद अर्ज़ कर रहा हूँ। बाहर कोई फ़ौज नहीं जो काफिरों को पकड़ लेगी, अंदर असला कोई नहीं, लेकिन हुजूर ने फरमाया, ये कुरान पाक है, फरमाया ला तहज़न, अबू बकर गम न कर। हमारे जवान कहते हैं जी कैसे ना करें, शाही कोई नहीं पास हो। भाई सुनना, ला तहज़न, गम न कर। क्यों ना कर? इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। जिनके साथ रब हो वो गमगीन नहीं होते। हम तो सारा दिन लगा देते हैं कबीला सेट करने में, बरादरी सेट करने में, गाहक सेट करने में, और बड़ी सियासत हमें आज सारे लोग सियासत करते हैं, अल्लाह माशाअल्लाह। मैसेज किसको करना है और मुलाकात किससे करनी है, और ख़ुद इस वलीमे में चला जाता हूँ तो बेटे को भेज देता हूँ फौदगी पे, और जहाँ नहीं जा सकता वहाँ फ़ोन करके, ये सारी हमने तरतीब रखी है।
کیا ہو گیا پھر سارے بندے راضی ہو گئے